नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तक्षशिला विद्यालय ऑनलाइन टीचिंग में आपनु हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगला लेक्चर में आंकड़ाशास्त्र विषयनी माहिती मेळवी थी। त्यारबाद बीजो लेक्चर के प्राथमिक माहिती कोने कहेवाय, तो के प्राथमिक माहिती, गौण माहिती अने आंकड़ाकीय माहिती त्रण प्रकारनी माहिती आवे। एमां प्राथमिक माहिती तो शुं छे, व्याख्या तेनी प्रथम किस्सा माटे तपास करता, प्रथम किस्सा माटे एटले पहेलो ज बनाव होय अने तपास करता एटले के जे निरीक्षण करतो होय। तपास करता कोई चोक्कस हेतु ध्यान राखीने, चोक्कस हेतु एटले के भाई क्लास में रहेली बेंचीसनी संख्या, तो एनो हेतु शुं के क्लास में रहेली बेंचीस गणवानी छे। ध्यान राखीने तेने जाते माहिती मेळवी छे तेने शुं कहेवाय, प्राथमिक माहिती। उदाहरण तरीके आपणे जोवा जईए विद्यार्थी मित्रों, उदाहरण तरीके धोरण 11 साइंस में रहेला विद्यार्थीनी संख्या अथवा तो धोरण 11 साइंस में भणता विद्यार्थीनी संख्या, तो मूळ तपास करता है खाली एक ज वस्तु पर ध्यान आपवुं, तो के शुं, धोरण 11 साइंस अने तेमां भणता विद्यार्थीनी संख्या। आवी ज रीते बीजू एक्जाम्पल जोवा जईए के धोरण 9 ना क्लास में बेंचीसोनी संख्या, तो तपास करता है खाली बेंचीसनी संख्या एक ज उपर आधार राखवानो छे, तो तेवी माहितीने केवी कहेवाय, प्राथमिक माहिती। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों, गौण माहिती। गौण माहिती में एना करता अलग है, बीजा किस्सा में पहेलाथी एकत्रित थयेली माहितीना स्त्रोतमांथी, मीन्स के बीजो किस्सो पहेला ई माहिती बनी गई होय एटले बीजा किस्सा में पहेलाथी एकत्रित थयेली एटले पहेलाथी भेगुं करेलुं होय ई माहितीना स्त्रोतमांथी, एटले पहेलाथी भेगुं करेलुं होय ई माहितीना स्त्रोतमांथी मेळवी छे, आ माहितीने गौण माहिती कहेवाय। उदाहरण तरीके के धोरण 11 साइंस में विद्यार्थीओने पुस्तक आप्या, तेमां मारे पहेला करता नफो के नुकसान जे पण थयुं होय तो तेवी माहितीने शुं कहेवाय, गौण माहिती। पहेला करता नफो के नुकसान एटले पहेलाथी ते माहिती एकत्रित थई ज गई थी। तो आमां उदाहरण आपवुं होय तो उदाहरण तरीके आपणे लखीए के कोई पण कंपनी में शेर में थतुं नफो के नुकसान अथवा तो खोट जेवी माहिती मेळववानुं के, तो आ माहिती केवी मेळ, कोई पण कंपनीना शेर में एटले नफो के नुकसान एटले पहेला एकत्रित थई ज गई थी, तो एवी माहितीने केवी माहिती कहेवाय, गौण माहिती। हवे विद्यार्थी मित्रों, त्यारबाद आंकड़ाकीय माहिती कोने कहेवाय। आंकड़ाकीय माहिती, तो आंकड़ाकीय माहिती में कोई पण अंक दर्शावे, धारो के तमने 7-8 अंक आपी दीधा आवरी अने आनी माहिती तमने शोधवानुं के, तो आंकड़ा जेमां दर्शावाता होय एवी माहितीने केवी माहिती कहेवाय, आंकड़ाकीय माहिती। त्रण माहिती कई कई, प्राथमिक माहिती, गौण माहिती अने आंकड़ाकीय माहिती। तो प्राथमिक माहिती में तमने कीधुं के प्रथम पहेलो ज किस्सो होय अने तमे तपास करता ज निरीक्षण करतो, एटले के तमे पोते ज निरीक्षण करता हो क्लास में रहेला विद्यार्थीनी संख्या के 11 साइंसना विद्यार्थीओनी संख्या, पुस्तकोनी संख्या, तो कोई चोक्कस माहिती होय अने तपास करता निरीक्षण करतो होय। बीजू गौण माहिती कोने कहेवाय के तेमां निश्चित न होय, नफो थतो होय, क्यारेक नुकसान थतुं होय, पण पहेलेथी ते माहिती एकत्रित करेली होय, तेवी माहितीने केवी माहिती कहेवाय, गौण माहिती। त्यारबाद लास्ट माहिती कही, आंकड़ाकीय, के आंकड़ा में दर्शावेली माहितीने केवी माहिती कहेवाय, आंकड़ाकीय। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों, वर्ग लंबाई। पहला तो तमने ये खबर होवी पड़े वर्ग किने कहेवाय, तो वर्ग के कोईपण निश्चित बिंदु आवरित लखो, तमने धारो के 0 થી 10 लखो
આ વચ્ચેનાનો મિનિંગ શું? થી, લીટો નહીં. 0 થી 10 એટલે આનો મિનિંગ શું કે અંદર કેટલા કેટલા આવે? 0 આવે, 1 આવે, 2 આવે, 3 આવે, 4 આવે, 5 થી 10 સુધી. ધારો કે હું આવી લખું 10 થી 20 તો આમાં કેટલા આવે? 10 આવે, 11 આવે, 12 આવે, 13 આવે. અવર્ગીકૃત અને વર્ગીકૃતિ પછીની વસ્તુ. પહેલા તો વર્ગ લંબાઈ, તો તમને ધારો કે આ વર્ગ આપેલો છે 10 થી 20 તો એમાં 10 જે છે તેને શું કહેવાય? અધઃ સીમા બિંદુ. ધ્યાન રાખજો, પહેલું જે હોય એને શું કહેવાય? અધઃ સીમા. 10 ને શું કહેવાય? અધઃ સીમા. અને 20 જે છે એને શું કહેવાય? ઉધ્વઃ સીમા. 10 ને અધઃ સીમા અને જે પાછળનો વર્ગ હોય એને શું કહેવાય? ઉધ્વ સીમા. હવે અધઃ સીમા બિંદુ, અધઃ સીમા બિંદુ કિને કહેવાય? જે ધ્યાન રાખવાનું, જે પહેલો વર્ગ હોય એમાંથી 0.5 માઇનસ કરવાના. કેટલા? 0.5. અને જે બીજો વર્ગ હોય એમાં 0.5 પ્લસ કરવાના. ધ્યાન રાખજો, મિસ્ટેક ન થાય. પહેલા જે દસડો હોય, પહેલો જે અંકો એમાંથી 0.5 બાદ કરવાના. તો 10 માઇનસ 0.5 તો કેટલું મળ્યું? 9.5. તો આ 9.5 એ શું થાય છે? અધઃ સીમા બિંદુ. અને આમાં 0.5 ઉમેરો તો 20 પ્લસ 0.5 તો કેટલું થાય છે? 20.5. આ શું થાય છે? ઉધ્વઃ સીમા બિંદુ. ખબર પડી? શું કોઈ પણ વર્ગ લઈ લીધો 10 થી 20 આ એક વર્ગ છે તો પહેલો જે અંક હોય એ પહેલો વર્ગ જે આંકડો હોય એમાંથી 0.5 બાદ કરવાના, બીજામાં 0.5 ઉમેરવાના. પહેલો જે અંક હોય એને શું કહેવાય? અધઃ સીમા. બીજો અંક હોય એને શું કહેવાય? ઉધ્વ સીમા. જો પહેલા અંકમાંથી 0.5 બાદ કરો તો તે તમને શું મળશે? અધઃ સીમા બિંદુ. અને બીજા અંકમાં 0.5 ઉમેરો તો શું મળશે? ઉધ્વ સીમા બિંદુ. હવે મેઇન વસ્તુ વર્ગ લંબાઈ. વર્ગ લંબાઈ તમારે શોધવી હોય તો શું કરવું પડે? તો ઉધ્વ સીમા બિંદુમાંથી અધઃ સીમા બિંદુ બાદ કરો તો શું મળે? વર્ગ લંબાઈ. તો વર્ગ લંબાઈની વ્યાખ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપવી હોય તો કઈ રીતે અપાય? કે વર્ગ લંબાઈ તો કઈ રીતે અપાય? ઉધ્વ સીમા બિંદુ અને શું છે? અધઃ સીમા બિંદુ ના તફાવતને શું કહે છે? વર્ગ લંબાઈ. હવે વર્ગ લંબાઈ શોધવામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું તો કે શું બે પ્રકારના વર્ગ આવે, વર્ગીકૃત અને અવર્ગીકૃત. ધારો કે તમને પહેલો વર્ગ આપ્યો 10 થી 20 તો આની વર્ગ લંબાઈ શોધવી હોય તો તમારે ઉધ્વ સીમા બિંદુ જોઈ અને અધઃ સીમા બિંદુ જોઈ. તો તમને ખબર જ છે ઉધ્વ સીમા બિંદુ ક્યારે મળે? પહેલામાંથી 0.5 બાદ કરો એટલે કેટલું આવશે? 9.5. અધઃ સીમા ઉધ્વ સીમા બિંદુ ક્યારે મળે? આમાં 0.5 ઉમેરો એટલે 20.5. આ બંનેના તફાવતને શું કહેવાય? વર્ગ લંબાઈ. તો 20.5 માઇનસ 9.5 તો કેટલા મળશે? 16. 11. કેટલા મળશે? 11. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? શું કર્યું? આમાંથી 0.5 બાદ કર્યા, આમાંથી 0.5 ઉમેર્યા તો આ બેના તફાવતને શું કહેવાય? વર્ગ લંબાઈ. હવે ધારો કે તમને આવો વર્ગ આપ્યો હોય 15.5 થી 20.5. કેવો વર્ગ આપ્યો હોય? 0.5 વાળો. અને એમ કીધું હોય કે આની વર્ગ લંબાઈ શોધો તો શું કરવાનું થાય? તમને આ 0.5 વાળા બે અધઃ સીમા અને ઉધ્વ સીમા બિંદુ આપી દીધા એવું જ ધ્યાનમાં રાખવાનું થાય. જ્યારે તમને પૂર્ણ સંખ્યા આપી હોય ત્યારે આમાંથી 0.5 બાદ કરો, આમાં 0.5 ઉમેરો અને બેનો તફાવત એટલે આ વર્ગ લંબાઈ. પણ જ્યારે તમને 0.5 આપ્યા હોય પાછળ તો શું કરવાનું થાય? ડાયરેક્ટ જ તે આમાંથી આ બાદ કરી નાખો
તો 20.5 માઇનસ 15.5 બરાબર કેટલા મળશે? 5. ખબર પડી? એટલે આનો મિનિંગ એમ કે તમને અધસીમા અને ઉધ્વસીમા બિંદુ બે બિંદુ વાળો વર્ગ આપેલો છે. હજી એક ટ્રાય કરવી વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કે 30 થી 37. કેટલો? 30 થી 37. તો 30 થી 37 આમાં 0.5 ઉમેરો કે તો કેટલા થાય? 37.5. આમાંથી 0.5 બાદ કરો તો કેટલા થાય? 29.5. 2 ની બાદબાકી ગણી લો કેટલા થાય? 8. ખબર પડી? ગણો જો, પહેલા 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 કેટલા થયા? 5 ને 3 8 થઈ ગયા. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? પહેલાં પ્રથમ પ્રાથમિક માહિતી જોઈ, ગૌણ માહિતી, આંકડાકીય માહિતી, ત્યારબાદ વર્ગ લંબાઈ, અધસીમા બિંદુ, ઉધ્વસીમા બિંદુ કિને કહેવાય? પાછળ હોય ને ઉધ્વસીમા બિંદુ, તો કે આમાં 0.5 ઉમેરો તો ઉધ્વસીમા બિંદુ મળે, આમાંથી 0.5 બાદ કરો તો અધસીમા બિંદુ મળે. વર્ગ લંબાઈ કિને કહેવાય? તો કે ઉધ્વસીમા બિંદુ અને અધસીમા બિંદુના તફાવતને શું કહેવાય? વર્ગ લંબાઈ. ખબર પડી ગઈ એટલામાં? હવે પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે મધ્યસ્થ એના વિશે અભ્યાસ કરીશું. ત્યાં સુધી અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.